9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, engage! जय 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 प्रिय भारत जनयित्री दिव्यधात्री जय 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 प्रिय भारत जनयित्री दिव्यधात्री जय 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 शत सहस्र नर नारी हृदय नेत्री जय 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 शत सहस्र नर नारी हृदय नेत्री जय 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 प्रिय भारत जनयित्री वसंत कुसुम लता चलित ललित चूर्ण कुंतल जय मदीय हृदयाशयलाक्षारुण पदयुगळ जय 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 प्रिय भारत जनयित्री दिव्यधात्री जय दिशांतगत शकुंत दिव्य गान परितोषण जय दिशांतगत शकुंत दिव्य गान परितोषण जय गायक वैताళिक दल विशाल पथ विहरण जय मदीय मधुर गीय चुंबित सुंदर चरण जय 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 प्रिय भारत जनयित्री दिव्यधात्री जय 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 शत सहस्र नर नारी हृदय नेत्री जय 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 शत सहस्र नर नारी हृदय नेत्री जय 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 प्रिय भारत जनयित्री दिव्यधात्री India, beautiful India. జగతి సిగలో జాబిలమ్మకు వందనం వందనం మమతలిరిగిన మాతృభూమికి మంగళం మాతరం మగువ శిరసున మణులు పొదిగెను హిమగిరి కలికి పదములు కడలి కడిగిన కళ ఇది I love India, I love India, I love India, I love India. తక్కిట తక్క దిమ్మి తక్కిట తక్క తరిగిట తక్కిట తక్క దిమ్మి తక్క
గంగయమునలు సంగమించిన గానము కూచిపూడికి కులుగు నేర్పిన నాట్యము అజంతాల ఖజురహోల సంపదలతో సొంపులొలికి భారతీ జయ మంగళం మాతరం I love India. I love India. I love India. I love India. జగతి సిగలో జాబిలమ్మకు వందనం వందనం వందనం. మప స స స స స దాని ప గ మ ప దాని ప స స స రి స రి ప గ స స స రి ని ప గ. రాజమహలే ప్రణయ జీవుల పావురం కృష్ణవేణి శిల్పరమణి నర్తనం వివిధ జాతుల వివిధ మతముల ఎదలు మీటిన ఏకతాళపు భారతీ జయ మంగళం మాతరం I love India. I love India. I love India. ఓం భద్రం కర్ణే విష్ణుయామ దేవాందమహస్పరస్తా ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓకే భవాక్షరానివేదనం యస్యాల సంపదప్రదాః త్రిభువ ప్రాచ్యా వినియోగః మాధవాయ స్వాహ. చేదుచ్చుకోండి. గోవిందాయ నారాయణాయ స్వాహ మాధవాయ స్వాహ. ప్రారంభే శ్వేతవనః కల్పే వైవస్వతమన్మంతదో పాల్గుణమాసే కృష్ణపక్షే వత్స్య गृहे अखंड अष्टलक्ष्मी स्थिर निवास सिद्ध्यर्थम कुटुंब सिद्ध्यर्थम मम सिद्धि सरस्वती माता. विष्णुकंठे अर्धसमास्थितः वसुंधरः श्रुतयजुर्वेदो सामवेदो धर्मः अंगैदासर्वेदो संभुतमासितः अपरेश्वरावै विष्णुसदैवो कालेषु सर्वभद्राजस्त्रमेनेषु भौमि भागीति विख्याता पंचगंगापट्टिकृताः कलशोदकेन अपोष्टामय भवस्तानमो चेतदातकः महेरणाय दक्षसे योगस्माकारङ्गमामवो इत्यक्षयाय देवदा आपो हेरा वशेव देवं हितं विजायते स्वस्त्रिन्दं उद्दश्रवाः स्वस्तिरं पूषा विश्वदेवाः स्वस्तिरिष्टविष्टरिमिः स्वस्तिर्भोः गणपतिमावाहयामि ॐ भुवः गणपतिमावाहयामि ॐ स्वगणपति करोमि महागणपतिदेवताभ्यो नमः. यहोवस्मारङ्गमामवो यद्दक्षया युवदा सिद्धोदकस्नानं समक्षीनं समर्पयामि ग्रामं समयामि शुक्रमसिद्धोदकसिद्धोदे सेवावस्तविदोत्पन्नामि मधुरक्तावदौषधीः भगवत्पाठ्यभगवान् मधुनास्तपयामि चक्रयास्तपयामि मनोदकेन स्नानं समर्पयामि सर्वेषां महादेवताभ्यो नमः. आपो यद्दक्षया युवदा सिद्धोदकस्नानं समर्पयामि. ओम एकदन्ताय नमः. ओम कपिलाय नमः. दशकन्निकाय नमः. नमः आख्रयेत् प्रदेवानां धूपो यत् परिमुच्यते
या फलनिर्याफलपुष्पाय सपुष्पने हेमग्रहताय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा नारिकेल कदली फलनिवेदं समर्पयामि मध्ये पद्मपदे नमस्ते तुलम्बोदराय गन्धाय विद्ये नमो नमः जय बोलो गणेश महाराज की महागणपति देवता जय बोलो गणेश महाराज की महागणपति देवता समर्पयामि ओम इमं देवनास्त्रियावन्ताभयामि पूजयामि मेकटहस्ताय निवेदनं हस्तपुरुष प्रचोदयात् वास्तपुरुषमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि देवी सरस्वती भाजेभिर्वाचिनी वदेवी नामवित्रियोद्री महादेव ब्रह्मदेवानां परमेक्षमेनां प्रासोपनिवदात्मप्रचोदयात् इदं विष्णुं चक्रभेदैदानं नमस्य पादं लक्ष्मीनारायणमावाहयामि स्थापयाभ्यो नमः या महादेवताभ्यो नमः इदं विष्णुं चक्रभेदैदानं नमो नमस्य पादं तस्य भाजेदनः औषधीयो मातरः तस्माः रक्तमामवोहं समर्पयामि यज्ञविदार्थमक्षतां समर्पयामि गन्धं परिकर्मस्तु गन्धद्वारां चतुष्टां गणेशस्य गृहाय मे अलङ्करणार्थे हरिद्रं समर्पयामि मल्लिकार्जुनदेवी पुष्पाणि प्रतीक्षतां पुष्पैः पूजयामि सर्वे ఓకే महाबलाय नमः ओम त्रैमूर्तये ओम अंबिकाय नमः मुंडकाकरे प्रहरणाय नमः ओम धूमः ओम कामप्रदाय नमः ओम वन्ध्याय नमः ओम विद्याधरसपूजिताय नमः उपमात्रापयामि साध्यं त्रिवृत्त संयुक्तं यदा उपमात्रापयामि साध्यं त्रिवृत्त संयुक्तेन घामस्पन् परिजानहं समर्पयन्ति अपने स्थान पर खातरम दी आसुयते गुले पाठां स्कुर्णीं पुष्टिं सुवर्णां देवानीं समर्पयामि उत्तरा भोजनं समर्पयामि सर्वेषां महादेवताभ्यो नमः महासरस्वती देवतां प्रसाद सिद्धिरस्तु हेमराजहाराजक्रप्रविद्वान् प्रतिपश्यतत्रः त्वमेवं विद्यानं तदेवपदे नाट्यबन्धायनाय विद्यते यदाय आदिपदयो देवानां गुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो एकदैविधमानायुस्तेजोधरादे साम्राज्यं भोज्यं वेष्टिं राज्यमहाराज्यवादिपत्यमयं समन्तपर्यायीच्छा सर्वभौमा सर्वाञ्चां धातापराध मुदिवीरस्तुत्यमङ्गलानि भवन्तो भ्रमन्तो जय सरस्वती అందరికీ వస్తున్నామా టెన్షన్ అయిపోయినప్పుడు ఒక కర్పూరంలో అంత వేసుకోండి నిదానంగా అందరం జరుపుకోండి సైడ్ జరుపుకొని నిలబడి బాగా నమస్కారం చేసుకోండి ఎంత జరిగినా కూడా భగవంతుడు రైట్ హ్యాండ్ మీ కుడి చేయి వైపు కరేవరే బాబోహం బాబ ధర్మానాం బాబాం తాయిమాం కృపయాదేవ శరణాగతవత్సల अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन लक्ष्यविक्षोभेन वदस्तु मे अनेन भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्री सरस्वती माता सुप्रीता प्रसन्ना वरदो ध्रुवन्तु जय सरस्वती माता पादान गोविन्दा पाहि मां ज्ञान सरस्वती देहि मे सकल विद्या संस्कृति पाहि मां ज्ञान सरस्वती देहि मे सकल विद्या संस्कृति
कृपा भगवती पाहि मां ज्ञान सरस्वती देहि मे सकल विद्या संस्कृति पाहि मां ज्ञान सरस्वती अक्षरदायिनी आगमशासिनी इह फलदायकीश्वर विनुते अक्षरदायिनी आगमशासिनी इह फलदायकीश्वर विनुते उन्नतोन्नत ओंकारिणी ऋग्यजुस्साम रूपिणी उन्नतोन्नत ओंकारिणी ऋग्यजुस्साम रूपिणी पाहि मां ज्ञान सरस्वती देहि मे सकल विद्या संस्कृति पाहि मां ज्ञान सरस्वती कच्छपि वीणा विनोदिनी गानसुधारस विलासिनी कच्छपि वीणा विनोदिनी गानसुधारस विलासिनी संगीतामृत विभावरी सारस्वत प्रभाकरी संगीतामृत विभावरी सारस्वत प्रभाकरी पाहि मां ज्ञान सरस्वती देहि मे सकल विद्या संस्कृति पाहि मां ज्ञान सरस्वती
ఫస్ట్ ప్రేయర్ సాంగ్ తో స్టార్ట్. ప్రసన్నవదనం ధ్యాతే అగజానన పద్మాకం గజాననమహర్నిశం అనేకదంతం భక్తానాం ఏకదంతం ఉపాస్మహే ఏకదంతం ఉపాస్మహే. Okay, good evening dear teachers and dear parents. Welcome to a wonderful program. We are very happy to have you all here. First of all, a very good evening to respected our principal sir, dedicated teachers, proud parents and my dear students. A very warm welcome to the annual day celebrations of our Sri Bharati English Medium School. A special thanks to the parents and teachers for your support, which is the backbone of our school success. We are to have you all here. Our school annual day function this year is the most memorable day in our school. There are a lot of things that we enjoyed in the function. My great honor and privilege to invite our respected school principal sir to the stage. He is guiding our school whose vision, dedication and support for our school growth. Sir has always encouraged both students and teachers to achieve their best with discipline, and his leadership inspires us to dream big and achieve success. So on this special occasion, it gives me pleasure to invite humbly our respected principal sir Sri Radhakrishna Garu to kindly come on to the dais sir to share our director madam Sri Lakshmi madam, please come on to the dais madam. Okay madam. గో బ్యాక్ సైడ్ చైర్స్ అయిపో ఆ చైర్స్ చేయండి. డ్యాన్స్ వచ్చే వాళ్ళు మాత్రం లోపలికి ఇన్వైట్ చేయండి. I come on to the dais. గౌరవనీయులైన ప్రధానోపాధ్యాయులు గారికి, నా తోటి ఉపాధ్యాయులకు, ఇక్కడికి విచ్చేసిన పిల్లల తల్లిదండ్రులకు నా నమస్కారాలు. భారతీ స్కూల్ యాన్యువల్ డేని జరుపుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా చాలామంది తల్లిదండ్రులు పిల్లలు ఏమి ఫోన్ చూస్తున్నారు అనేసి చెప్తున్నారు కదా. సో ఫోన్ చూడడానికి మెయిన్ కారణం ఎవరు? తల్లిదండ్రులే. ఎందుకు? మనకు ఏదైనా పని ఉందనుకోండి, వాళ్ళకి ఏమి ఇస్తాం? ఫోన్ ఇస్తాం. అంతేకాకుండా తినిపించేటప్పుడు కూడా మనం ఇంతకుముందు ఫోన్లు లేవు, అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం?
అంటే బయటకు పిలుచుకెళ్ళి అక్కడ ఇక్కడ చూపించుకుంటూ తినిపించేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఫోన్ ఇచ్చేసి ఫోన్ చూపిస్తూ తినిపిస్తున్నాం. కానీ మొదటి కారణం ఎవరు? తల్లిదండ్రులు. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాలు చేసే పిల్లల తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తున్నారంటే పని చేసి వచ్చిన తర్వాత పిల్లలు తమతో టైం కేటాయించండి అని అడుగుతున్నారు. కానీ ఏం చేస్తున్నాం? ఆ టైంని అంటే మాకు అలసిపోయినాం, టుమారో చూద్దాం, ఎక్కడికైనా వెళ్దామంటే టుమారో చూద్దాం అనేసి చెప్తున్నాం. సో దానికి కారణం కూడా అంటే దానివల్ల కూడా పిల్లలు మొబైల్కి అడిక్ట్ అవుతున్నారనమాట. అంతేకాకుండా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 10-10:30 వరకు కూడా తల్లిదండ్రులు మొబైల్ చూస్తూ పిల్లల్ని పట్టించుకోకుండా ఉంటారు. అంటే 10-10:30 వరకు అంటే మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మొబైల్ని ఎప్పుడైతే పక్కకు పెడతామో అప్పుడు పిల్లలు కూడా అంటే మా అమ్మ వాళ్ళు పక్కన పెట్టినారు కదా, మొబైల్ చూడటం లేదు కదా అనేసి పిల్లలు కూడా పాటిస్తారనమాట. అంతేకాకుండా దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా ఒక కథ చెప్తాను, వినండి. రామకృష్ణ పరమహంస అని ఒక యోగి ఉండేవాడు అనమాట. అతని దగ్గరికి ఒక ఆమె తన కొడుకుని పిలుచుకొని వచ్చి ఏం చెప్పిందంటే అతను ఆ పిల్లవాడు ఎప్పుడు స్వీట్ తినేవాడు అనమాట. స్వీట్ ఎక్కువగా తింటున్నాడు, ప్రతిరోజు తింటున్నాడు అనేసి చెప్పేది. అలా చెప్పడం వల్ల అతను సరే రేపు తీసుకురా నా దగ్గరికి అమ్మా అని చెప్తాడు. సరేలే అని ఆమె మరుసటి రోజు తీసుకొస్తే ఏం చెప్తాడు? మళ్ళీ మరుసటి రోజు తీసుకోండిరా అని చెప్తాడు. స్వీట్ మాన్పించండి అంటే ఇలా వారం రోజుల పాటు ఆ అబ్బాయి ప్రతిరోజు వచ్చి ఆమె వెళ్ళిపోతూ ఉంటుందన్నమాట. అంటే స్వీట్ మాన్పించండి అంటే ఏం చేస్తున్నాడు? ప్రతిరోజు రమ్మంటున్నాడు, పొమ్మంటున్నాడే అనుకుంటాడు. సో ఆమె తర్వాత లాస్ట్ రోజు పిలుచుకొచ్చిన తర్వాత ఏం చెప్తాడంటే నువ్వు స్వీట్ తినడం మానే అని చెప్తాడు. అంటే అంతకుముందు అతనికి కూడా ఏముండేది? ఆ స్వీట్ తినే అలవాటు ఉండేదన్నమాట. అతను ఈ వారం రోజులు ఏం చేసినాడంటే ఆ స్వీట్ను తినడం మానేసినాడు. అంటే ఆ స్వీట్ ఎప్పుడైతే తినడం మానేసినాడో ఎదుటి వాళ్ళకి చెప్పినాడు అనమాట. అంటే మీరు కూడా తినడం మానేయండి అని. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏదైనా పాటించి తర్వాత ఎదుటి వాళ్ళకి చెప్పాలన్నమాట. అదేవిధంగా ఫస్ట్ మనం మొబైల్ చూడడం మానేస్తే పిల్లలు ఆటోమేటిక్గా మొబైల్ చూడడం అనేది మానేస్తారు. థ్యాంక్ యూ. గివ్ ద ఆపర్చునిటీ సార్. Evening to respected principal sir and my dear staff and dear parents and my dear students. ఓకే, ఒక చిన్న మెసేజ్ చెప్తాను. ఇది జస్ట్ మై ఒపీనియన్ అంతే. మీరు పిల్లలు చదువుకోవడం లేదు, మా బాధ అర్థం చేసుకోవడం లేదు అని చాలామంది అంటున్నారు. అంటే క్లాసెస్ వెళ్తుంటాం కదా, ఆ పేరెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా చదువుతున్నాడు మా అబ్బాయి, అసలు మేము ఇంత వర్క్ చేస్తున్నాం మా అబ్బాయి కోసమే కదా అని ఒక థాట్తో వాళ్ళు చెప్తారనమాట. వాళ్ళు వచ్చి బాధపడుతూ ఉంటారు. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ పిల్లలకి వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల యొక్క కష్టం అనేది వాళ్ళకి తెలుస్తుందో అప్పుడే వాళ్ళ యొక్క అంటే మీ పేరెంట్స్ యొక్క కష్టము అది విధానం అని తెలిస్తే కానీ అప్పుడు వాళ్ళలో మార్పు అనేది కలుగుతుందన్నమాట. ఆ మార్పు కలగాలంటే మొట్టమొదటిగా మనం చేయాల్సిన పని ఏమంటే చిన్నప్పటి నుంచే పిల్లల్ని తల్లిదండ్రుల యొక్క కష్టం చూస్తూ పెంచాలి. ఆ కష్టం ఎప్పుడైతే తల్లిదండ్రులు చూస్తూ పెరుగుతారో వాళ్ళకి అప్పుడు తెలుస్తుంది మా అమ్మ నాన్న ఇంతగా కష్టపడుతున్నారు కదా, వాళ్ళకు సంబంధించి మనం కూడా కొంచెం ఏదైనా కానీ వాళ్ళకు ఫలితం ఇవ్వాలి అనేసి ఆలోచిస్తారనమాట. ఇంకొక విషయం ఏమంటే ఇది నేను అబ్జర్వ్ చేసింది అందరికీ వర్కౌట్ అవుతుందని కాదు, విలేజ్ పీపుల్కి ఎక్కువగా ఇది అంటే కష్టం విలువ తెలుస్తుందన్నమాట. ఎందుకంటే మార్నింగ్ లేచినట్లే పరుగులు పెడుతూ వెళ్తారు ఫార్మర్స్ ఫీల్డ్కి. అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంట్లో వర్క్ చేసుకొని వెళ్ళమ్మా స్కూల్కి అని పిల్లలకి చెప్పిపోతారు. సర్టెన్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత, చిన్నపిల్లలకి ఏం కాదు, సర్టెన్ ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత ఆ చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఫాస్ట్గా
వాళ్ళ అమ్మలు చెప్పిన వర్క్ చేసుకుంటూ తర్వాత స్కూల్కి రెడీ అయ్యి వెళ్తారు. అక్కడ కూడా ఒక బాధ్యతతో చదువుతారనమాట. ఇంతగా మా నాన్నలు పొద్దున్నే లేచి వెళ్తున్నారు ఫార్మింగ్కి, మనం కూడా వాళ్ళకి సంబంధించి ఏదైనా కానీ ఒక ఫలితం ఉంటే ఇవ్వాలి కదా అనేసి ఆ పిల్లలు కూడా ఆలోచిస్తారనమాట. అంటే టౌన్ పిల్లలకు తెలియదని కాదు నేను చెప్పేది, ఎక్కువగా ఎందుకంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ కళ్ళారా చూస్తుంటారనమాట ఆ పేరెంట్స్ ఏ విధంగా కష్టపడుతున్నారని. నేను చెప్పేది ముఖ్యంగా ఏమంటే పిల్లల్ని ఎక్కువ గారాబం చేయడము ఆ విధంగా చేయకూడదు. ఎప్పుడైతే పిల్లల్ని చిన్నప్పటి నుంచి హార్ష్గా అంటే ఎక్కువ హార్ష్ అని కాదు, మీడియం స్టేజ్లో పెంచాలన్నమాట. ఎక్కువ గారాబం చేసామనుకో వాళ్ళ ఆ గారాబమే మనకు లైఫ్లో మన మీదకే తెస్తుంది, మన మీదకే అది ఒక ప్రాబ్లం లాగా క్రియేట్ అయిపోతుంది. కాబట్టి పిల్లల్ని ఎక్కువ గారాబం లేకోకుండా స్ట్రిక్ట్గా పిల్లల్ని పెంచిన తర్వాత ఆ లైఫ్లో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది, మా అమ్మ నాన్న ఎందుకు స్ట్రిక్ట్గా పెంచారు, ఎందుకు నన్ను ఈ విధంగా గైడ్ చేస్తూ పెంచారనేది అర్థమవుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ సార్ గివింగ్ దిస్ సజెషన్. ఓం సరస్వతి నమః. అందరికీ నమస్కారం. తలరాతలు మార్చే ఉపాధ్యాయులకు, ఉపాధ్యాయ బృందాన్ని నడిపిస్తున్న సారథి గారికి, సార్ గారికి, మేడం గారికి, మరియు ఇక్కడ పూజ్యనీయులైన తల్లిదండ్రులందరికీ నా నమస్కారాలు. విద్యార్థులందరికీ నా ఆశీస్సులు. ఈరోజు యాన్యువల్ డే చాలా చక్కగా జరుగుతుంది. మీ సహకారం ఉంటే ఇంకా బాగా జరుగుతుంది. ఇందులో పాటలు కానీ డ్రామాస్ కానీ చాలా చక్కగా ఉంటాయి. ఇక పిల్లలకైతే చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, పిల్లలంటే గుర్తుపెట్టుకొస్తుంది ఫస్ట్ విద్య చదువుతున్నప్పుడు విద్యతో పాటు విలువలు నేర్చుకోవాలి. విద్య విద్య విద్య, వినయం పెంచేది విద్య, విధేయత పెంచేది విద్య, విలువలు పెంచేది విద్య, విలువైన స్థానానికి తీసుకొచ్చేది కూడా విద్య. అలాంటి విద్య నేర్చుకోవాలంటే అందరికీ అబ్బదండి. కొంతమంది 10వ తరగతి వరకు చదివేసి వదిలేస్తారు, కొందరు ఇంటర్ వరకు చదవగలుగుతారు, మరి కొందరు డిగ్రీ వరకే చదవగలుగుతారు. కొంతమంది మాత్రమే వాళ్ళ విద్యకు సంపూర్ణమైనటువంటి విజయం సాధించి ఉన్నత స్థితిలో ఉంటారు. దానికి కారణం అపజయాలను ఎదుర్కోవడం, విజయాలకి కుంగిపోకుండా ఉండడం, మంచి గుణంగా నడుచుకోవడం, ఇవన్నీ మనం నేర్చుకోవాలి. మొన్న 2014 అది ఫస్ట్ బ్యాచ్ టీచింగ్గా, 2013 and 14 10th క్లాస్ పిల్లలు ఒకసారి వచ్చారండి. శాలరీ వచ్చి 1,50,000, 1,50,000 వస్తుందంట అబ్బాయికి. పలకరించడానికి వచ్చాడు, చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను. ప్రతి విద్యార్థి కూడా చదువు అంటే ఎలా చదవాలంటే గుణంతో ఉండి చదవాలండి. అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. చదవడం అంటే ఆషామాషిగా చదవకూడదు. చదివిన తర్వాత ఇంకోటి ఒత్తిడికి లోన్ అవ్వకూడదండి. పిల్లలు అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనం హైయెస్ట్గా అంటే పిండి కొద్ది రొట్టె ఉంటుంది, అలాగే ఎంత పని చేస్తూ ఉంటే అంత ఒత్తిడి కూడా ఉంటుంది. ఎవరికైనా అంతే, ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారికి కూడా అంతే. కాబట్టి మీరు ఎప్పుడు కూడా భయపడకూడదు, జాగ్రత్తగా వహించాలి. పని చేస్తున్నప్పుడు మెడిటేషన్ చేయడం, పేరెంట్స్ మీద నమ్మకం కలిగి ఉండడం, మంచి గుణంతో నడుచుకోవడం, ధైర్యం తెచ్చుకోవడం, మంచి అలవాటు నేర్చుకోవడం, అన్నిటికంటే సహనం ఉండడం, ఇవి మీరు నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విలువలు. విద్యార్థులకి సమాప్తం. ఇంకా చివరిగా తల్లిదండ్రులకు చిన్న విజ్ఞప్తి అండి. తల్లిదండ్రులు మాత్రం దయచేసి పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారో చూడండి. మదర్, అమ్మ 100 మంది ఉపాధ్యాయులతో సమానం. ఒకరు కాదు, ఇద్దరు కాదు, 100 మంది ఉపాధ్యాయుల్ని కలిపితే ఒక రూపం అమ్మ. అంత అపరూపమైన అమ్మ ఒక రూపాన్ని ఏర్పడిన తల్లులారా, పిల్లల్ని చక్కగా చూసుకోండి. పిల్లవాడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు, ఏం నడుస్తున్నాడు, ఎలా నడుచుకుంటున్నాడు, ఏం తింటున్నాడు, ఏం తినడం లేదు, సెల్ పట్టుకుంటున్నాడా లేదా, ప్రతిదీ కూడా పరిశీలించాల్సింది అమ్మే. మీరు ఏకాగ్రత పెట్టకపోతే పిల్లవాడు చెడుదారిన పోతాడు. ఒక తల్లి బాగా ఉంటే స్వామి వివేకానంద అవుతారు, ఒక తల్లి బాగా ఉంటే సుభాష్ చంద్రబోస్ అవుతారు,
ఒక తల్లి బాగా ఉంటే నేతాజీ, బాపూజీ, టంగుటూరి, అల్లూరి మొదలగు మహనీయులంతా అవ్వచ్చు ఒక మంచి తల్లి ఉంటే. అందువల్ల దయచేసి అమ్మ, మీ పనుల్లో మునిగిపోయినా కూడా తల్లి బాధ్యతగా పిల్లల వైపు ఏకాగ్రత పెట్టండి. పిలుచుకొని రావడం, సున్నితంగా మాట్లాడడం, కథలు చెప్పడం, మంచి మంచి రైమ్స్ చెప్పడం, ఆడుతూ పాడుతూ పిలుచుకోవడం. కొట్టాల్సిన సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా కొట్టాలి. నాకొక్కగానో కొడుకు, నాకొక్కగానో కూతురు అని బుజ్జికొండ అని సంకనెక్కించుకుంటే నెత్తినెక్కి తాండవం చేస్తారు. భస్మాసుడు ఎట్లా చేస్తాడో 100% చేస్తారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే కలికాలం కదండి. పిల్లలకి ఏదైనా కానీ ముక్కుసుడి కానీ చెప్పాలి. తప్పంటే తప్పే, ఒప్పంటే ఒప్పే నేర్పాలి. అది తల్లి బాధ్యత. ఇంకా తండ్రి చేసే పనులు చాలా చాలా బాధ్యతగా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కువ శాతం ఇంట్లో ఉండరు. చాలా వరకు పనులకు వెళ్తుంటారు. ఒకవేళ ఉన్నా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నా కూడా పిల్లలు గమనిస్తూనే ఉంటారు. తల్లిదండ్రులు కొట్లాడుతున్నా చూస్తుంటారు. మా అమ్మ అలా మాట్లాడుతుంది, మా నాన్న ఇలా మాట్లాడుతుంటారు. అవే లక్షణాలు పిల్లలు కబ్బుతాయంటారు. కాబట్టి తల్లిదండ్రుల దయచేసి పిల్లల వైపు బాగా చక్కగా చూసి, తల్లి, తండ్రి, గురువు 3 స్తూపాలండి, పిల్లర్స్. ఒక తండ్రి త్రిమూర్తి దేవుడితో సమానమని నేను భావిస్తా ఖచ్చితంగా. అలాగే తల్లి, తండ్రి, గురువు 3 స్తూపాలు సరిగా ఉంటే 4 సమాజం, స్నేహితులు కావచ్చు, బంధువులు కావచ్చు, ఆత్మీయులు కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు. ఈ 4 సరిగా ఉంటే ఆ విద్యార్థి ఉన్నతమైన స్థితిలో ఉంటారు. లేకుంటే ఏం చేయలేము మనం. కాబట్టి అందరూ కూడా విద్య నేర్పండి, విద్య కోసము ప్రోత్సహించండి, మోటివేషన్ ఇవ్వండి, ధైర్యం ఇవ్వండి. చదవలేకపోతే నెక్స్ట్ తెచ్చుకోనన్నా ఇంకా బాగా చదువు, పోలిక పెంచుకోవద్దండి. వాడికి ఇన్నొచ్చాయి నీకు రాలేదే, నీకు ఇన్నొచ్చాయి రాలేదే, నీకు కొట్టద్దని ఎక్కువ. కొంతవరకు చెప్పాలా. ఇప్పుడు 5 మార్కులు వచ్చింటాయి, 7 తెచ్చుకోరని అన్నాను. 10 మార్కులు వచ్చింటాయి, 15 తెచ్చుకోండి అని చెప్పాలా. అంతేగాని నేను డబ్బులు కట్టేసిన 50కి 50 కావాలనుకుంటే కుదరదండి. పిల్లవాడిని ఒత్తిడి చేసినట్లు అవుతుంది, వాడు బలహీన పడతాడు పాపం విద్యార్థి. అంటే విద్యార్థిని ఒక ఉన్నత స్థితికి తీసుకురావాలంటే మూలమైన స్తూపాలు తల్లి, తండ్రి, గురువు, వారి స్నేహితులు, లేదా బంధువులు, ఆత్మీయులు అండి. అంటే వీరందరూ కూడా విద్యార్థులైనటువంటి మీ అందరినీ కూడా తీసుకురావాలని, అందరూ కూడా చక్కగా నడుచుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇంకా చిట్ట చివరిగా అంటే విద్యార్థులు మంచి గుణంగా నడుచుకోవాలంటే ఒక్కటి ఉందండి శక్తి, అదే భక్తి. పిల్లలకి ఇంటి దగ్గర భక్తి నేర్పండి. ఇష్టమైన దేవుడు ఎవరైనా పర్వాలేదు, ఆ భక్తి నేర్పితేనే పిల్లల్లో గుణాలు పెరుగుతాయి, లేకపోతే రావు. అంటే గుణాలు నేర్పండి, భక్తి నేర్పండి, దైవాన్ని నేర్పండి, సత్యాన్ని నమ్మించండి, సత్యం గొప్పదని చెప్పండి, ధర్మం గొప్పదని చెప్పండి. అంటే మంచి మార్గంలో, సన్మార్గంలో తీసుకుపోయే విధంగా అందరూ తీసుకొని వస్తే బాగుంటుందండి. కాబట్టి అందరూ తెలుసుకోవాలని, పిల్లలందరూ కూడా తారా స్థాయిలో ఎదగాలని, దేశాన్ని నడిపించే గొప్ప సారథులు అవ్వాలని, ఆ భగవంతుడి ఆశీస్సులు కూడా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. మా పాఠశాల చాలా విలువైంది. మేము ఇక్కడి నుంచే చదువుకున్నాం 10th క్లాస్ నుంచి. తర్వాత ఈ స్థాయికి రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ప్రతి ఒక్కొక్క అడుగు మాకు సార్ చూపించిన రహదారులే. ఈ నుంచి మేమంతా టీచర్లుగా వచ్చారు, ఇంజనీర్లుగా ఉన్నారు, డాక్టర్లుగా ఉన్నారు, చాలామంది ఉన్నారు. ఇంట్లో మాత్రం మాకు ఒక బంధువులా ఉంటారు సార్ గారు, మేడం గారు. దానికి మాత్రం నేను సదా అందరూ కూడా మేము రుణపడే ఉంటాం సార్. నిజంగా థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ మేడం. కాబట్టి అందరూ కూడా ఇలాగే ఉండాలని, మంచిగా ఉండాలని, చక్కగా విద్యార్థులు కూడా ముందడుగులు వేయాలని ఉపాధ్యాయ బృందానికి ప్రత్యేకంగా, మరియు తల్లిదండ్రులకు, పాఠశాల యాజమాన్య గారికి, పిల్లల్ని వదిలేటప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు చక్కగా తీసుకొని వెళ్ళిపోయి ఆట అన్న వాళ్ళకి, ఒక్కతే ఆయమ్మ సింగిల్గా వచ్చేస్తా అంతా చూసుకుంటాను ఆయమ్మ గారికి అందరికీ నా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. Thank you so much for sharing your valuable time, sir. Thank you, thank you. Big claps. Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadhanam Dhyaye Sarvavighnopashantaye Agasanana Padmarkam Gasanana Mahannisham Anekadam
एकदन्तमुपास्महे Invite our respected principal sir to share his valuable Full day, the annual day of Sri Bharati English Medium High School 2018 starting. Now 2026. How many years? Come on, say students, how many years? Yes. See this annual day program. How many years? 18 years. So 18 years నుంచి కూడా ఈ స్కూల్ యాన్యువల్ డే ప్రోగ్రామ్ ఎక్సలెంట్గా జరుగుతుంది అండ్ స్టూడెంట్స్ కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతున్నారు. బీ ఫార్ భారతి అండ్ బీ ఫార్ బెస్ట్. ద బెస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ అవుట్ గోయింగ్. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఎవ్రీ బెస్ట్ స్టూడెంట్స్ బయటకు వస్తుంటారు. అక్కడ 584 లాస్ట్ ఇయర్ 10th క్లాస్ మనకు పర్మిషన్ వచ్చింది. 14 మెంబర్స్ ఉన్నారు లాస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ బ్యాచ్. 14 మెంబర్స్ అవుట్ ఆఫ్ 14 మెంబర్స్ పాస్ పర్సెంటేజ్ ఉంది. అవునా? 584. Now this year 25-26. This year also brilliant students is in my school. So is growing to every credits goes to parents. ఈ క్రెడిట్ అంతా కూడా నా యొక్క తల్లిదండ్రులు వారి విద్యార్థుల యొక్క తల్లిదండ్రులకి ఈ క్రెడిట్స్ గోస్ టు పేరెంట్స్. ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఇక్కడే ఉన్నాను. నాకు 5 years నుంచి కూడా ఇక్కడున్న కుటుంబాలతో కానీ ఇక్కడున్న తల్లిదండ్రులు ఉన్నా కానీ నా ఫ్రెండ్స్ నా శ్రేయోభిలాషులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాకు బాగా సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చారు. 2008 నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఫుల్ సపోర్ట్ చేసిన పేరెంట్స్కి, నా శ్రేయోభిలాషులకి, తర్వాత నా మిత్రులకు అందరికీ కూడా ఒక్కసారిగా కృతజ్ఞతలు. అందరికీ కూడా నాకు బాగా సపోర్ట్ చేసి మన ఏరియాలో కూడా రాజేంద్ర నగర్, మారుతి నగర్ ఏరియాలో కూడా ఇంత స్కూల్ వెలిసడానికి కూడా కారణం క్రెడిట్స్ గోస్ టు పేరెంట్స్ అండ్ మై ఫ్రెండ్స్. నేను నిమిత్తుని మాత్రమే, నేను డీల్ చేసే, నేను నిమిత్తుని మాత్రమే. ప్రతి ఒక్కరు నన్ను నమ్మి ఎన్నో స్కూల్ ఉన్నాయి, ఎన్నో పెద్ద పెద్ద స్కూల్స్ ఉన్నాయి. మనది కూడా ఒక పెద్ద స్కూలే. ఇప్పుడు చాలా మంది పేరెంట్స్ అంటారు సార్ పెద్ద స్కూల్లో కూడా ఈ ఫీచర్స్ లేవంటారు. నాది కూడా పెద్ద స్కూలే, ఆషామాషి లేదు. మా ఏరియా తల్లిదండ్రులు ఆషామాషిగా పెట్టారు. నా స్ట్రెంత్ని 800 మెంబర్స్ పెట్టారు. సో ఎక్కడి నుంచో రామ్నగర్ నుంచి, కొత్తపేట నుంచి, తర్వాత శివానగర్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా చెప్తూ ఉంటాను. చాలామంది పేరెంట్స్ సార్ పెద్ద స్కూల్లో లేదంటారు. మా స్కూల్ కూడా పెద్ద స్కూలే, 800 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అదేం చిన్న స్కూల్ కాదు కదా. సో ప్రతి ఒక్కటి పెద్ద స్కూలే. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను చెప్పేది ఏమంటే పిల్లలకి బాగా చదివిస్తాం. అలాగే క్రమశిక్షణ, డెడికేషన్, యాటిట్యూడ్ ఇవన్నీ కూడా మా స్కూల్ నుంచి వచ్చేటివే. మామూలే చెప్తూ ఉంటారు బయట ఈ స్కూల్ ఏముందా దాంట్లో ఏముందని. మీరు పైన ఆర్భాటాలకి పోతే ఏముండదు. గేమ్స్ కావాలంటారు. ఓకే గేమ్స్ వదులుతాం, కానీ పిల్లల యొక్క తిండి కానీ, పిల్లల యొక్క వాటర్ ఫెసిలిటీస్ కానీ, వాళ్ళు తింటున్న ఫుడ్ కానీ గేమ్స్ ఆడుకున్నంత ఎనర్జిటీ వాళ్ళు లేదు. కింద పడితే కాలు కానీ చేయి కానీ ఫ్రాక్చర్ అయిందనుకో, అది ఎక్కడికి వస్తుంది? బ్యాట్ నేమో స్కూల్కి వస్తుంది. మీరేమంటారు? సార్ గేమ్స్ ఆడింది సార్ అంటారు. ఆడిస్తాం గేమ్స్, మీ సపోర్ట్ ఉండాలి. పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఉంటే ఎటువంటి గేమ్స్ అయినా ఆడిస్తాం. తర్వాత నెక్స్ట్ మార్క్స్. దీని గురించి నేను చెప్పాలి. మార్క్స్ ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ ఏమంటారంటే మార్క్స్ కావాలి అంటారు. ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మార్క్స్? నీకు ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను. ఒక తండ్రి ఒక కొడుకు ఒక కార్లో వెళ్తూ ఉంటారు. ఎలాంటి కార్ అంటే ఒక మారుతి కార్, తెలుసు కదా, ఓల్డ్ మారుతి కార్ అంటే ఎలా వెళ్తుంది? అది 40-50లో వెళ్తుంది. అలా 40-50లో ఒక కారు హైవే రోడ్డు పైన వెళ్తూ ఉంటుంది. దాని పక్కన నుంచి బెంచ్ కార్ వెళ్తుంది. బెంచ్ కార్ స్పీడ్ ఎంత? 120-140 స్పీడ్తో వెళ్తుంది. అలా కార్లన్నీ కూడా స్పీడ్తో వెళ్తూ ఉంటాయి. అప్పుడు వాళ్ళ కొడుకు అడుగుతాడు అన్నమాట తండ్రిని, ఏంటి డాడీ ఇంత స్లోగా వెళ్తున్నావు? స్పీడ్గా వెళ్ళొచ్చు కదా, కార్లన్నీ మనకి ముందే దాటేసుకుని వెళ్తున్నాయి అంటారు. అప్పుడు ఆ తండ్రి, మనది చిన్న కార్ రా, అది 60, 40, 50 కంటే ఎక్కువ పోదు, మన బడ్జెట్ అంతే, అంతలోనే పోవాలి అని కొడుకుకి ఆన్సర్ ఇస్తాడు తండ్రి. అప్పుడు కొడుకు ఏమంటాడు తెలుసా? డాడీ నా కెపాసిటీ కూడా అంతే డాడీ,
నేను కూడా 40, 50, 60% స్కోర్ పర్సెంట్ పిల్లవాడినే. ప్రతిసారి మార్కులు చూడాలి 90% రావాలి, 90% రావాలి, 90% రావాలంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి డాడీ నాకు? నేను కూడా 60% స్టూడెంట్. ఇప్పుడు నీ కార్ ఎలా అయితే 60-40లో వెళ్తుందో బడ్జెట్, నాది కూడా సేమ్ క్రెడిట్సే. నాకు కూడా ఇలాంటివే ఉన్నాయి తెలివితేటలు. భారీగా స్పీడ్గా పోయే తెలివితేటలు నాకు లేవు డాడీ అని వాళ్ళ డాడీకి ఆన్సర్ ఇస్తాడు. అప్పుడు ఆ డాడీ తలదించుకుంటాడు. కరెక్టే కదా ఇదంతా? పేరెంట్స్ బాగా నమ్మకమే కదా. మీరు ప్రతి ఒక్కరు ఏమంటారంటే పేరెంట్స్, మా వానికి మార్కులు రావాలా. మార్కులు మీ పిల్లవాడిలో కాదు, మీ పిల్లవాడు చదివే గ్రోత్ని బట్టి మార్కులు వస్తాయి. మార్కులతో ఏది సాధించలేమ్మా, వాళ్ళ తెలివితేటలతో సాధించాలి ఏదైనా. ఫస్ట్ తల్లిదండ్రులు, తర్వాత మేము గురువులు. ఫస్ట్ మీరు ఏమి నేర్పించాలన్నా, ఏమి చేయాలన్నా, పిల్లలకి ఏమి చెప్పాలన్నా కూడా ఫస్ట్ పడి ఏమంటే తల్లి తండ్రి. వాళ్ళ విద్యాబుద్ధులు నేర్పేది మేము. వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో, ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్ అండి, ఎలా ఉండాలి, వాళ్ళు ఏం కావాలి అనేది దాన్ని మేము డెడికేషన్ చేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేది ఏమంటే ఒక చదువు మాత్రమే. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులకి నేను చెప్పేది ఒకటే, ఏదన్నా కానీ విద్యార్థులకు కానీ మీ పిల్లలకు కానీ చెప్పాల్సినది ఏమి, ఎలా ఉండాలి, ఎలా మెలగాలి. బయట సమాజంలో ఇప్పుడు చూస్తున్నాం, చాలామంది చాలా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ నేర్చుకొని మన కళ్ళ ముందరే, మన ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు, లేదంటే మన రిలేటివ్స్ పిల్లలు కావచ్చు, చాలా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ నేర్చుకొని చూస్తూ ఉంటాం. మరి ఆ విషయం వెళ్ళి వాళ్ళ పేరెంట్స్ చెప్పి వాళ్ళని హర్ట్ చేసే విధంగా అక్కడ ఏమైనా ఉన్నా కూడా, ఇప్పుడు నేను ఒకటే చెప్తాను, మీకు తెలిసిన విషయం ఏదన్నా ఉంటే అక్కడే దండించండి, ఏం పర్లేదు, తప్పేం కాదమ్మా. ఎవరైనా సరే మీ కళ్ళ ముందర మీ పేరెంట్స్ లేదంటే మీ రిలేటివ్స్, మీ ఫ్రెండ్స్ పిల్లలు ఎవరన్నా చెడిపోతున్నారంటే వాళ్ళు దండించడంలో తప్పే లేదు అసలు. మీరేమనుకుంటే మనకేం పట్టింది అండి, అన్నీ ఏం పట్టింది, ప్రతి ఒక్కటి స్కూలే. మీరు మార్నింగ్ 8:30కి ఇచ్చినప్పటి నుంచి ఈవినింగ్ 4:30 వరకు ఎన్ని అవర్స్ ఉంటాడు మా దగ్గర? ఓన్లీ 6 అవర్స్. మార్నింగ్ 3 అవర్స్, ఈవినింగ్ 3 అవర్స్ ఉంటాడు. 6 అవర్స్కి మేము అన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలా. మీ దగ్గర అన్ని అవర్స్ 24 అవర్స్ అయితే మిగతా రిమైనింగ్ అవర్స్ అన్నీ కూడా మీ దగ్గరే ఉంటాడు. మీరేం చెప్పరు, ఏవి తప్పు చేసినా, ఏవి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ నేర్చుకున్నా, బ్యాడ్ వర్డ్స్ నేర్చుకున్నా, బ్యాడ్ థింగ్స్ నేర్చుకున్నా ఏది చూపిస్తారంటే ఫస్ట్ స్కూల్. ఇది తప్పుమా. ఇది ఒక్కటే చెప్తా పేరెంట్స్కి, మీరు కూడా కొన్ని నేర్పండి, మేము కొన్ని నేర్పుతాము. మీ పిల్లవాడు గుడ్గా షైన్ అవుతాడు, బాగా షైన్ అవుతాడు. ఇదొకటి పేరెంట్స్కి ఇచ్చే మంచి సజెషన్, అడ్వైస్. ఏమని అనుకోండి, మీరు ఇప్పటి నుంచి అయినా సరే పిల్లలకి క్రమశిక్షణ నేర్పండి. సోషల్ మీడియా కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది, ఈ సోషల్ మీడియా కూడా దూరంగా పెట్టండి. అండ్ రీసెంట్గా చంద్రబాబు నాయుడు మన సీఎం ఒక స్కీమ్ ఇది తీసుకొచ్చాడు, సోషల్ మీడియా 16 ఇయర్స్ వరకు పనిచేయదు. నెక్స్ట్ ఒక 3 మంత్స్ నుంచి, నెక్స్ట్ జూన్ కానీ జూలై నుంచి కానీ 16 ఇయర్స్ పిల్లలకి 16 ఇయర్స్ బిలో పిల్లలకి అస్సలు సోషల్ మీడియా పనిచేయదు. ఇన్స్టాగ్రామ్స్ అంట, ఫేస్బుక్, వాట్సాప్ ఏంటి పని చేయాలి. ఒకవేళ వాళ్ళు ఫోన్ తీసుకున్నా కూడా అలాంటివి ఏంటి ఓపెన్ కావు. అక్కడ ఏజ్ అడుగుతాడు, ఏజ్ మీరు కొట్టించారనుకోండి ఇమ్మీడియట్గా మీది స్టేషన్లో రికార్డ్ అవుతుంది. మీ పిల్లడు ఏడుస్తున్నాడని చెప్పి సోషల్ మీడియాకి ఏజ్ కొట్టించారనుకోండి 18 ఇయర్స్ 19 ఇయర్స్ అని, ఇమ్మీడియట్గా మీ వాట్సాప్ నెంబర్ కానీ లేకపోతే దానికి ఈఎంఐ నెంబర్ అని ఉంటుంది, ఐఎంఈ నెంబర్ అని, ఆ నెంబర్ ఖచ్చితంగా అక్కడ ఇదవుతుంది. వాడు ఏమన్నా మిస్టేక్ చేస్తే వెంటనే మీకు కాల్స్ వస్తాయి స్టేషన్ నుంచి. కాబట్టి నెక్స్ట్ 3 మంత్స్ తర్వాత ఈ స్కీమ్ వస్తుంది. ఖచ్చితంగా మీ పిల్లలకి ఫోన్ మాత్రం అలవాటు చేయకండి. నేను చాలామంది పేరెంట్స్ చూస్తూ ఉంటాను, అక్కడ గ్రౌండ్లో ఫోన్ ఇచ్చింటారు, ఫోన్ చూస్తుంటారు. అడుగుతా, ఏం ఫోన్ ఇచ్చి మీరే చేర్పిస్తే మళ్ళీ మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఫోన్ మా అబ్బాయి చూస్తున్నారంటాడు. లేదు సార్ ఇప్పుడే తీసుకున్నది అంటారు. 2-3 పేరెంట్స్ ఇలా అడిగితే ఇదే సమాధానం చెప్పారు. దట్ ఈస్ రాంగ్, అది మీరు తప్పు. అసలు ఇవ్వకండి. మనం చదివేటప్పుడు ఫోన్లు ఉన్నా, ఇక్కడ ఉన్నారు కదా, ఇక్కడ అంతా ఉన్నారు కదా, అంతా మన ఏజ్ వాళ్ళే కదా, మాకంటే పెద్ద ఏజ్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా. మీరు చదివేటప్పుడు ఏమన్నా ఫోన్లు ఉన్నాయా? ఫోన్లు లేవు. మనం చదివాం, మంచి మార్క్స్ వచ్చాయి, హైయెస్ట్ మార్క్స్ తెచ్చుకున్నాం. మన సర్టిఫికేట్ ఒకసారి బయటికి తీసి చూస్తే మనకు 450, 460, 500, 550 ఉంటాయి. అరే మేము ఇంత బాగా చదివి, ఒక్క టెక్నాలజీ లేదు, సోషల్ మీడియా లేదు, వాట్సాప్ లేదు, యూట్యూబ్ లేవు, ఏమీ లేవు. అయినా మనకి 560, 570 ఏరా పాస్ అయినావా అని అడుగుతారు అంతే. మన పేరెంట్స్ ఏం అడగరు, పాస్ అయినావా లేదా, పాస్ అయినా డాడీ, ఓకే గుడ్, చదవవా, చదువుతా అంటే పంపిస్తారు. చదవలేదంటే వీవింగ్, మగ్గం వేసుకొని పనికి పంపించేవాళ్ళు. అందుకే పిల్లలకు కూడా కష్టం అనేది నేర్పాలి. మీరు సుఖంగా మేము సంపాదిస్తున్నాం కదా, మా పిల్లలకు ఆ కష్టం ఉండకూడదు అంటారు. ఇప్పటికి కూడా కొంతమంది మా ఫ్రెండ్స్కి కావచ్చు, మా పేరెంట్స్కి కావచ్చు, నా కొడుకు 9th క్లాస్ ఇదే స్కూలే, కానీ నేను చెప్తే అర్థమవుతుంది వీడు నా కొడుకు అంటే కొంతమంది తెలుసు అంతే. రిమైనింగ్ వాళ్ళకి అసలు తెలియదు. నేను అలా పెంచుకున్నా, ఎందుకంటే కష్టం విలువ వాడికి తెలుసల్లా.
మనం సంపాదిస్తున్నాం కదా, వాడు సుఖంగా ఉన్నాడు, వాడు ఉంటాడు సుఖంగా, కానీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఒకటి ఏం ఉండదు. నెక్స్ట్ వాడు అంతా ఒకవేళ వాడు గుడ్ అనుకోండి, మీకు బాగా జాబ్ తెచ్చుకొని బాగా సంపాదించాడు అనుకోండి, మీ పేరు నిలబెడతాడు. అలా కాకుండా మీకు వినకుండా, మీకు మాట వినకుండా, పేరెంట్స్ మాట వినకుండా, టీచర్స్ మాట వినకుండా అంటే వాడు గుడ్ కాదు ఏడా. సో అలా పెంచకండి దయచేసి. మీ పిల్లల్లో ఏమన్నా మిస్టేక్స్ ఉన్నా కూడా రెక్టిఫై చేసుకోండి, మీరు చేసుకోండి. మేము కూడా భయం పెట్టి రెక్టిఫై చేస్తాము. భయం పెడతాం అంతే, హార్డ్గా ఏం కొట్టాము. ఒకవేళ టీచర్స్ నుంచి ఏమన్నా మిస్టేక్ జరిగింటే దయచేసి సారీ అందరికీ, పేరెంట్స్కి. ఏమన్నా మిస్టేక్స్ మీరు హార్డ్గా వస్తుంటారు, ఒకసారి మేము చూస్తూ ఉంటాము. టీచర్స్ మీద కొట్లాడికి వెళ్తారు, చదువు రాలేదనో లేదంటే కొట్టినారనో. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా జరిగింటుందే తప్ప ఎవరు కావాలని కొట్టరమ్మా. ఇది మేము మా టీచర్స్ అంటే సపోర్ట్ చేస్తున్నాను కాదు, కానీ తెలియకోకుండా తగిలి ఉంటుంది. ఇప్పుడు పిల్లలు ఎలా అంటే ఇలా చేయి జాంచమంటే చేయి కొడతాం, చేయి జాంచమంటే వాళ్ళు ఇట్లా అంటారు, మీకు తెలిసే ఉంటుంది. అప్పుడు ఆ మూమెంట్ ఎక్కడికి వస్తారు, టీచర్స్కి కళ్ళు దగ్గరికి వస్తారు. సో అక్కడ స్టిక్ తగిలి ఉంటుంది అంతే తప్ప మేమేమి హార్డ్గా బిహేవ్ చేయరు, మా టీచర్స్ కూడా బిహేవ్ చేయరు. ఒకవేళ అట్లా చేసినా కూడా ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళని రిలీవ్ చేస్తాం, జాబ్ నుంచి తీసేసి. ఎందుకంటే ఈ జాబ్స్ కొన్ని క్వాలిటీస్ ఉంటాయి, పిల్లల్ని షైన్ చేయాలనే ఇది ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ క్వాలిటీస్ మేము పిల్లలకి టీచర్స్కి బాగా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తుంటాం. ఎవ్రీ వీక్, ఎవ్రీ మంత్ 2 times కానీ 3 times కానీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ వాళ్ళని ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా మరొకసారి నా కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడే ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. చాలామంది ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. ప్రోగ్రామ్ ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయి, డ్యాన్సెస్ కానీ. మీరు వెనకల నుంచి కోఆపరేషన్ బాగా ఉంటే ఎక్సలెంట్గా జరుగుతుంది. మీరెవరు దయచేసి అల్లరి కానీ విజిల్స్ కానీ ఇలాంటివి వేయకండి. ఒక 1 hour తర్వాత సిఐ సార్, రెడ్డెప్ సార్ వస్తారు, 2 town సిఐ. తర్వాత ఇంకొక గెస్ట్ ఉన్నారు, ఇట్లా 2-3 గెస్ట్స్ ఉన్నారు. కాబట్టి హ్యాపీగా జరుపుకుందాం. ఓకేనా? జరుపుకుందామా లేదా చెప్పండి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ పేరెంట్స్, థ్యాంక్ యూ డియర్ ఫ్రెండ్స్. Thank you, sir. Thank you so much for sharing your true words, sir. Really, 100. Oh, we will definitely follow your words, sir. Thank you so much. కదా. సో ఫస్ట్ మనకి గణేష సాంగ్తో మన ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం.
remix song from AK